مزید میں اپنے ایک طالب علم کو تقریر کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے ایک چھوٹے سے ننھے طالب علم ہیں اور پہلے درجے کے طالب علم ہیں اور چھوٹے سے ہیں، الحمدللہ بالکل آئے تھے، کیا بتاؤں ان کی کیفیت تھی۔ اب آپ کے سامنے ایک مستقل موضوع پر، ایک ہی ٹاپک پر آپ کے سامنے بات کریں گے۔ چھوٹے سے ننھے طالب علم احمد نواز صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں اور اردو میں بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ حاضرین محفل، عزیز ساتھیوں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل، اعلیٰ و برتر آقا مدنی کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابہ کرام قرآن کے اول مخاطب ہیں، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں۔ اسلام میں صحابہ کی حیثیت ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، اگر جسم میں روح ہے تو زندگی ہے، اگر جسم میں روح نہیں تو جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ اسی طرح اگر صحابہ ہیں تو اسلام ہے، اگر صحابہ نہیں ہوں گے یعنی صحابہ کو سب سے ہٹا لیا جائے تو اسلام باقی نہیں رہے گا۔ مکہ سے لے کر حج بیت اللہ تک جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ سب صحابہ کے صدقے سے ملا ہے۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کی عظمت کو اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں تقریباً 750 مقامات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا منظر مبارک بیان فرمایا، جس میں کہیں یہ فرمایا کہ ان سب سے جنت کا وعدہ کیا گیا اور کہیں ان کو ایمان کے لیے کسوٹی خور فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کے نقش قدم پر چلتے رہو اور جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ عزیزان من، میں آپ کو صحابہ کرام کی کس کس صفت کا تذکرہ سناؤں اور نبی کی صداقت دیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، نبی کی عدالت دیکھنی ہے تو فاروق اعظم کو دیکھ لو، نبی کی سخاوت دیکھنی ہے تو عثمان غنی کو دیکھ لو، نبی کی شجاعت دیکھنی ہے تو علی المرتضیٰ کو دیکھ لو، نبی کا تقوی دیکھنا ہے تو ابو ہریرہ کو دیکھ لو، نبی کا زہد دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھ لو۔ قرآن اٹھاؤ، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتے جاؤ، ہاں ہر پارے میں آپ کو صحابہ کرام کی سیرت کا تذکرہ ملے گا، آپ کو صحابہ کرام کا تذکرہ زبور میں بھی ملے گا، آپ کو صحابہ کرام کا تذکرہ انجیل میں بھی ملے گا، آپ کو صحابہ کرام کا تذکرہ تورات میں بھی ملے گا۔ قرآن میں تذکرہ تو ہے مگر دوسری آسمانی کتابوں میں ملے گا، کیوں نہ ملے؟ کیونکہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ جب آپ کچھ ارشاد فرماتے تو ان کو بجا لانے کے لیے لپکتے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کی طرف بات چیت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن عقیدت کا ایسا عجیب و غریب منظر دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، واللہ فقیری میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار تو دیکھے ہیں مگر خدا کی قسم خدا کی عقیدت کا ایسا عجیب و غریب منظر نہیں دیکھا جو کہ جتنی تعظیم
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही उनकी करते हैं। अजीज़ान ईमान, सहाबा कराम की फजीलत पर बहुत सारी आयत हैं, जैसा कि कुरान की चंद आयत का तज़किरा आपने सुन लिया है। खुद आका मदनी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन लोग मेरी सदी के हैं, फिर वो लोग जो उनके बाद हैं, फिर वो लोग जो उनके बाद हैं। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि मेरे सहाबा को गाली मत दो, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि कोई शख्स भी और पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर ले तो भी उनके एक मोह के बराबर यानी कद के बराबर नहीं पहुंच सकता। हजरत यूसुफ लुधियानवी शायर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा किराम कैसे हूँ मगर तुमसे अच्छे होंगे, जिसम मुड़ाओ आसमान पर पहुंच जाओ, 100 बार मर कर जी लो मगर तुमसे साहबी नहीं बना जा सकेगा। जो कलिमात नबूवत से शर्फ हुए तुम वहाँ कहाँ से लाओगे? जिसने जहाँ जहाँ मोहम्मदी का दीदार किया तुम वो दिमाग कहाँ से लाओगे? जो अनवार कुदसी से मुनव्वर हुआ तुम वो दिल कहाँ से लाओगे? जो अल्फाज से सच्चाई मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदा हुए तुम वो नमाज कहाँ से लाओगे? जिनके इमाम नबियों के इमाम थे तुम वो कुदूसियों की जमात कैसे बन सकोगे, जिसके सरदार रसूलों के सरदार थे। ऐ दुश्मनान सहाबा, मेरे सहाबा को लाख बुरा कहो मगर अपने ज़मीर का दामन झुंझोड़ कर बताओ कि उन तमाम सादत के बावजूद जो मेरे सहाबा पा रहे हैं क्या तुम उनसे बदतर नहीं हो? जरा अपने गिरेबान में झांको और गौर फिक्र करो। अगर सहाबा ना होते तो हम तक कलमा कैसे पहुंचता? अगर सहाबा ना होते तो हम तक नमाज कैसे पहुंचती? अगर सहाबा ना होते तो हम तक कुरान कैसे पहुंचता? अगर सहाबा ना होते तो हम तक इस्लाम कैसे पहुंचता? अगर सहाबा ना होते तो हम तक दीन कैसे पहुंचता? अगर सहाबा ना होते तो हमें नबी के अखलाक का पता कैसे चलता? अगर सहाबा ना होते तो हमें नबी की अदालत का पता कैसे चलता? अगर सहाबा ना होते तो हमें नबी की सखावत का पता कैसे चलता? अगर सहाबा ना होते तो हमें नबी की शुजाअत का पता कैसे चलता? अगर सहाबा ना होते तो हमें नबी के तकवा का पता कैसे चलता? अगर सहाबा ना होते तो हमें नबी के ज़ौद का पता कैसे चलता? ऐ दुश्मनान सहाबा, जवाब दो, खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? अगर तुम जवाब नहीं देते तो सुनो, मैं जवाब देता हूँ। हम तक कलमा पहुँचाने वाले सहाबा, हम तक नमाज पहुँचाने वाले सहाबा, हम तक कुरान पहुँचाने वाले सहाबा, हम तक दीन पहुँचाने वाले सहाबा, हम तक हज पहुँचाने वाले सहाबा, हम तक जिहाद पहुँचाने वाले सहाबा, हमें नबी के अखलाक बताने वाले सहाबा, हमें नबी की अदालत बताने वाले सहाबा, हमें नबी की सदाकत बताने वाले सहाबा, हमें नबी का तकवा बताने वाले सहाबा, हमें नबी की सखावत बताने वाले सहाबा, हमें नबी की शुजाअत बताने वाले सहाबा, हमें नबी का ज़ौद बताने वाले सहाबा। ऐ दुश्मनान सहाबा, बोल जरा तुझे क्यों इनकार है सहाबा का? ऐ दुश्मनान सहाबा, बोल जरा तुझे क्यों इनकार है सहाबा का? हर हाल में तुझसे पूछेगा ये ताबेदार सहाबा का। मेरी जान सहाबा के हक में, अरमान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, जन्नत के सारे दरवाजों के दरबान सहाबा के हक में। मैं तो एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ, सहाबा हमारा मसलक है, सहाबा हमारा मिशन है, सहाबा हमारा मकसद है, सहाबा हमारी जिंदगी है, सहाबा हमारी रूह है, सहाबा हमारी ताकत है, सहाबा हमारी इज्जत है, सहाबा हमारी अजमत है, सहाबा हमारी हशमत है, सहाबा हमारी रूह है, सहाबा हमारी शान है, सहाबा हमारी पहचान है। आखिर मैं इतना ही कहूँगा, मैंने जिक्र सहाबा ही तो बस किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैंने जिक्र सहाबा ही तो बस किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है? जिनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम खुद खुदा ने कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात है? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह।